स्वागत करते हैं। उन्होंने नाल सुमित मल्होत्रा जी कांग्रेस की नीतियों तो खुश होकर सिंधर डावर जी के कामों तो खुश होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने असीं तह दिल तो धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं और पार्टी हाईकमान असीं ये अपील भी करांगे कि इन्होंने बंदा मान सम्मान भी पार्टी वालों दिता जाए। जय हिंद जय भारत। बड़े क्योंकि ये 3 वारियां तो साडे एमएलए ने इधर दी और साडी सारी अपने और मैं क्योंकि साडे सीनियर डिप्टी मेयर श्री श्याम सुंदर मल्होत्रा जी ਅੱਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। जिला प्रधान सरदार गुरदीप सिंह नेटू जी, अनिल मल्होत्रा जी काउंसलर, अशोक मल्होत्रा जी, लवली कपूर जी पार्टी दे उन्हां च मल्होत्रा बरादरी का भी पिलर है। तो असीं होर तकड़े होए हैं क्योंकि मैं देखा मल्होत्रा साहब मोस्टली सारे मल्होत्रा फैमिली जोने वो इतने तशरीफ फरमान है और मैं सारी साढ़े सुशील मल्होत्रा जी पहला बोल के गए ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ श्री पुरुषोत्तम खलीफा जी, स्टेट लीडर श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री सतीश मल्होत्रा जी का स्वागत कर रहे हैं। सुमित मल्होत्रा जी का स्वागत कर रहे हैं साडे ब्लॉक प्रेसिडेंट और साडे जिला प्रधान सुंदर डावर भाई पीछे स्वागत कर रहे हैं अमन कपूर जी का, श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री सतीश मल्होत्रा जी का स्वागत कर रहे हैं एक मिनट बुलाने मैं कहना सारे सारे बिठा लो यार आ जाएंगे। मैं तो हैरान है आम आदमी केजरीवाल भी तुसी एक कैंडिडेट भी लुधियाने च अपना नहीं दे सकते। सारे ही साडे एक भी कैंडिडेट मल्होत्रा साहब दसो भी किहड़ा है। चलो असीं अभी सिखाओ मैं डावर साहब होई उदों बाद जित तो बाद पार्टी सारे इधर ही शामिल होणगे। मैं ये गल कर रहा सी भी उन्हां दी तुसीं आप देखो भी उन्हां दी की उहदे साडे ही ने ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸੰਸਾਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 1.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਆਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 12-12 हज़ार बोरी सारे मेरे काउंसलर सारे मेरे साथी पलटा जैसा अश्विनी शर्मा जी, डिम्पल राणा जी, राजीव राजा जी, अनिल मल्होत्रा जी, नेटू जी, रिभा जी, नाम सारे परिवार जी सारे ने पूरा अपना पिछे गोल्डी मेहता भी सारे खड़े ने। हाँ जी गरम सब तो पहला तो मैं सतीश मल्होत्रा जी जिहड़े कि मेरे भाई भी ने, छोटे भरा में तो उम्र 2 साल का फर्क है। इन्हां दा बेटा सुमित जिहड़ा कि मेरा भतीजा, इन्हां दा कांगड़ा पार्टी दे साथी भी नाल ने सारे चौकड़ एक बार चेक कर लियो, देख लियो कितने केस रजिस्टर हुए हुए ने, कितने कतल के केसा जो अंदर रहा। मैं कह तो गुरेज नहीं करांगा। एक होर आया जे बीजेपी वाला नवा पिछली बार भी हरिया घर घर सट्टे डाले साधु मैं की किया तुसी मैं तो यार पता नहीं मुखी कहते कि तो इस करके ये सारा फैसला तुसी करना है। ताकत जनता के हाथ होती है। जनता जिसनू चाहे गद्दी ते बिठा दे, जिसनू चाहे गद्दी तो ला दे। ये फैसला तुसी करना है। फैसला करने तो पहले जरूर विचार करियो एक बारी, ऐसा कोई गलत फैसला ना कर लियो जिन्होंने तुहानू पछताना पवे। मैं तो थोड़ा टेस्टेड बंदा हूं। जो भी तुसी स्विच दबाओगे लाइट आ जाएगी, घंटी मारोगे डावर लाइन पे आ जाएगा। तो 20 तरीक नूं हत्थ पंजे ते मुहरां ला के चोणां जिता के भेजो। हुण मैनूं होर ताकत मिल गई
ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੁਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮਾਨਿਕ ਡਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ तो समय समय से ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो मैं समझदा कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਜੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡੈਂਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲਬਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ BJP ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰਾ ਔਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਲੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP। ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ
ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਹੰਡਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤਗਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ SSP IPS ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਥੇੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ MLA ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਬਲਾਕ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ 75% ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਸ਼ਗਨ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਡ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਟੋਕਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RMC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਰੋਡ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ MLA ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਨਿਕ ਡਾਵਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਤਾਣਗੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ADCP ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ BJP 'ਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ BJP ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਵਜਨ ਪਏਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਪੂਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਊਂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਖੋ 100% ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, 90-95% ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।